Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, students, myself, Drashti Mehta from Saraswati Group of Education. Today, we are going to learn computer of 4th grade, in which chapter number 3. Hello, students. Good morning. How are you all? I hope you all are fine. So, students, today we are going to learn about computer, 4th grade computer, right? So, in this 4th grade computer, we are going to learn about chapter number 3. The name of our chapter is Hardware and Software. So, in this chapter, we have already learned session number 1. We have already learned session number 1. What was the session number 1? Let us recap. But before recapping, let me introduce myself. My name is Drashti Mehta from Saraswati Group of Education. So now let us recap that what we have already studied in the previous session. So first one, introduction of this chapter, hardware and software. In this introduction, what we have learned, that what are hardware part and what is the software part. What is hardware known as and what is software known as. We have also seen some of the examples regarding that. Then after, hardware. Hardware means the part which is visible. That means the part of a computer which is visible. જે પાર્ટ્સ કમ્પ્યુટરના આપણને દેખાય છે એવા પાર્ટ્સને કહેવાય છે હાર્ડવેર. નેક્સ્ટ થિંગ સોફ્ટવેર. સોફ્ટવેર મીન્સ વોટ? સોફ્ટવેર એટલે એવું પાર્ટ જે ઇનવિઝિબલ છે, આપણને દેખાતું નથી, but it will allow the computer to program. Yes, it allows the computer to work or program. Program કરવા માટે or else computer ને work કરવામાં help કરે છે. Next one is hardware. What is hardware? Hardware means what we have learned, that visible part of a computer. And in that hardware we have learned about this system unit. What is system unit? System unit is also known as memory unit or CPU. Right? System unit is also known as CPU. That is Central Processing Unit. Right? Central Processing Unit is also known as CPU over here. Now, we have already recapped this session. Right? Session number 1 આપણે already recap કરી લીધું છે. Now we are moving up to the session number 2. Session number 2 માં આવ્યા છે આપણે. Session number 2 માં આપણે શું લર્ન કરવાનું છે? હાર્ડવેર પાર્ટની અંદર જ આપણે ફર્સ્ટ જોયું તો સિસ્ટમ યુનિટ, સેમ એવી જ રીતે છે માઇક્રોપ્રોસેસર, ફંક્શન્સ ઓફ CPU, બીકોઝ અહીંયા આપણે સિસ્ટમ યુનિટમાં CPU ભણી ગયા છે. સો અહીંયા CPU ના ફંક્શન્સ આપણે લર્ન કરશું. Then after motherboard, RAM, ROM, hard disk, computer fan, sound card and modem. હવે તમને અહીંયા ક્વેશ્ચન્સ થતા હશે કે આ RAM શું છે, ROM શું છે, મધરબોર્ડ શું છે, માઇક્રોપ્રોસેસર શું છે, હાર્ડ ડિસ્ક, કમ્પ્યુટર ફેન, સાઉન્ડ કાર્ડ, મોડેમ, આટલું બધું શું છે આમાં? તો એ કાંઈ જ એટલું બધું ડિફિકલ્ટ નથી જેટલું તમે સમજો છો. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી, બહુ જ ઇઝી છે આ વસ્તુ. So, let us open your textbook. Open your textbook, take out your textbook. તમારી textbook લઈને એમાં પેજ નંબર 14 ઓપન કરો. પેજ નંબર 14 તમારી textbookમાં ઓપન કરો quickly. So, over here we are starting from microprocessor. So, we have already learned about the system unit, right? તો અહીંયા તમને system unit આપેલું છે એ આપણે
માઇક્રોપ્રોસેસર. તો માઇક્રોપ્રોસેસર શું છે? A microprocessor is an integrated circuit. Integrated circuit એટલે શું? એકદમ નાની સર્કિટ હોય ઈ. That contains a complete CPU on a single chip. એટલે આખું CPU જે બોક્સ લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય ઈ આખું એકમાં જ આવી જાય, that is known as microprocessor. એક ચિપમાં આવી જાય. તમારી પાસે મેમરી કાર્ડ હશે, રાઈટ? મેમરી કાર્ડ તો તમે જોયું જ હોય. somewhat આવું દેખાય, રાઈટ? આવું મેમરી કાર્ડ હોય છે, તમે આપણે જોયું હશે. તો આવા મેમરી કાર્ડમાં અહીંયા આવું ગોલ્ડન કલરનું એક કંઈક હોય, રાઈટ? તમે સિમ કાર્ડમાં જોવો તો સિમ કાર્ડમાં તમને ગોલ્ડન કલરનું આવું દેખાય. that are known as chips. એને શું કહેવાય? ચિપ કહેવાય છે, રાઈટ? so this was the માઇક્રોપ્રોસેસર છે જે ચિપ જેવું હોય છે, આખા CPU ને પોતાની અંદર સમાવી દે છે. The CPU consists of two parts, arithmetic and logic units. CPU છે માઇક્રોપ્રોસેસર ની અંદર આવે છે CPU જે માઇક્રોપ્રોસેસર નું જ કામ કરે છે. CPU માં છે મેઇન 3 પાર્ટ્સ. હમણાં તમે મને કહેતા હતા, તમને એવો ક્વેશ્ચન થશે દીદી, હમણાં તો તમે એમ કહેતા હતા કે there are 3 parts, હવે તમે એમ કહો છો કે પહેલા તમે એમ કહેતા હતા 2 parts, હવે કહો છો 3 parts. તો હું અહીંયા તમને કાઉન્ટ કરાવું છું 3 parts કેવી રીતે. arithmetic unit, logic unit and control unit, right? તો આ બે તો એક જ કહેવાય. શું કહેવાય? એક. અને આ બીજું. આમ આપણે જોઈએ તો ટોટલ કેટલા પાર્ટ્સ છે? 2 પાર્ટ્સ છે. પણ આમ જોઈએ તો 3 પાર્ટ્સ છે. એ 3 પાર્ટ્સ કેવી રીતે છે? એક arithmetic and એક logic unit અને બીજું છે control unit. તો arithmetic and logic unit એટલે શું? એવા યુનિટ્સ, એવું પાર્ટ કે જે arithmetical functions કરે, કે જે આપણે કહીએ અને એ બધું complete process કરે, right? And then after logic unit. Logic unit means what? કે આપણે કંઈક commands દઈએ અને logical questions perform કરે. That is known as logical unit. અને control unit એટલે શું? કે આપણે જે રીતે કંટ્રોલ કરીએ એ રીતે એમાં પ્રોગ્રામિંગ થાય, that is known as control unit. So the CPU consists of 2 parts, the arithmetic and logic unit. It is also known as ALU. That means arithmetic and logic unit. બે એક સાથે જ લખાય છે and they work together to process the computer's data. હવે આ બે જે છે arithmetic unit and logic unit જે છે બે અને control unit, આ બે વસ્તુ એક સાથે ફંક્શન કરે છે. બે વસ્તુ શું કરે છે? ફંક્શન એક સાથે કરે છે. શું કામ? કમ્પ્યુટરને પ્રોસેસ કરવા માટે. આપણી અંદર આપણે જો જીવતું રહેવું હોય તો આપણે શું કરવું પડે? બ્રીથિંગ કરવું પડે, ફૂડ બી ઈટ કરવું પડે, રાઈટ? આપણે બ્રીથિંગ કરીએ તો આપણું હાર્ટ પમ્પિંગ ચાલુ રહે છે, રાઈટ? એક જ ટાઈમે આપણા બોડીમાં કેટલા બધા ઓર્ગન્સ વર્ક કરે છે એક સાથે. એવી જ રીતે કમ્પ્યુટરમાં પણ ઘણા બધા ઓર્ગન્સ એના એક સાથે વર્ક કરે. The main function of a computer, of a CPU. So microprocessor આપણે કહ્યું. Now function of CPU. Function of CPU માં શું છે? Let us learn that to store data and instructions received from input devices in the memory. એટલે કે ડેટા સ્ટોર કરે છે and instruction received from input devices in its memory. એટલે ઇનપુટ ડિવાઇસમાં જેટલી મેમરીમાં સ્ટોર કરે છે એ બધું એ ડેટા સ્ટોર કરશે. To process the data entered in the computer, એટલે
એન્ટર છે ડેટા એન્ટર કર્યો છે કમ્પ્યુટરમાં એને શું કરશે પ્રોસેસ કરશે એટલે પહેલા શું કરે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટુ સ્ટોર ડેટા then after to process data and to generate output to the output devices એટલે output devices જે હોય એમાં જનરેટ કરે છે output to generate output એમાં output જનરેટ કરે છે તો આ શું થયું CPU ના ફંક્શન્સ થયા શું થયું CPU ના ફંક્શન્સ તો પહેલા એ ડેટાને એન્ટર કરે છે ડેટા એન્ટર થઈ ગયા પછી એને પ્રોસેસ કરે છે પ્રોસેસ કર્યા પછી એને જનરેટ કરે છે ધેટ મીન્સ એ આઉટપુટ આપે છે યસ તો ધીસ વોઝ ધ ફંક્શન ઓફ CPU ખાલી ત્રણ જ ફંક્શન્સ છે જે એકદમ નાના નાના છે which you have to remember next thing turn your page first one motherboard a motherboard is like the mother to all of the other circuit boards એટલે જેટલા બી સર્કિટ બોર્ડ્સ છે એના મમ્મી જેવું કામકાજ છે મધરબોર્ડ કઈ રીતે let us see it is the main circuit board of the computer જેમ આપણા ઘરમાં આપણા મધર મેઇન હોય છે મેઇન પાર્ટ ઓફ our life એવી જ રીતે કમ્પ્યુટરનો બી મેઇન પાર્ટ એનું મધરબોર્ડ છે all the components and parts are fixed and connected to the motherboard એટલે મધરબોર્ડમાં બધા કમ્પોનન્ટ્સ અને એના પાર્ટ્સ છે કનેક્ટેડ છે it holds all of the most important part of the computer એટલે કમ્પ્યુટરના જેટલા બી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે એને શું કરે છે પકડીને રાખે છે it is also called the system board મધરબોર્ડને સિસ્ટમ બોર્ડ બી કહેવાય છે મધરબોર્ડને શું કહેવાય છે સિસ્ટમ બોર્ડ પણ કહેવાય છે નેક્સ્ટ વન ઇઝ RAM RAM છે શું છે RAM RAM રામ નથી બોલવાનું આને શું પ્રોનાઉન્સ કરવાનું છે RAM stands for random access memory that means second one is first one we have completed motherboard second one is random access memory શું આવશે random access memory means it is known as primary memory of a computer random access memory and primary memory भी કહેવાય છે प्राइमरी मेमोरी भी કહેવાય છે શું કામ પ્રાઇમરી મેમરી કહેવાય છે because RAM chips store data temporarily RAM ની જે ચિપ છે એમાં જેટલો બી ડેટા છે એ બધો ટેમ્પરરી સ્ટોર થાય છે થોડાક સમય માટે સ્ટોર થાય છે જો તમને અહીંયા RAM ની ચિપનો ફોટો બતાવેલો છે રાઈટ તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં which means it will remember information that you input as data till the computer is on એટલે પ્રાઇમરી મેમરી એટલે શું ટેમ્પરરી છે એટલે શું કે છે એનો મીનિંગ શું છે કે ઈ જે RAM છે એમાં આપણે જે ડેટા એન્ટર કરશું ઈ ડેટા એમાં ક્યાં સુધી સ્ટોર થયેલો રહેશે જ્યાં સુધી કમ્પ્યુટર ચાલુ હશે ત્યાં સુધી કમ્પ્યુટર શટડાઉન થઈ ગયા પછી ઈ મેમરી આપણને જોવા નહીં મળે so we cannot it is primary memory અહીંયા આપણે કીધું random access memory that is primary memory જ્યાં સુધી કમ્પ્યુટર ચાલુ હશે ત્યાં સુધી જ આપણને એનો આઉટપુટ મળશે કમ્પ્યુટર સ્વિચ ઓફ થઈ ગયા પછી એમાં કોઈ પણ જાતનો ડેટા સ્ટોર થશે નહીં it erases all data once the computer is switched off એટલે કમ્પ્યુટર એકવાર સ્વિચ ઓફ થઈ ગયા પછી બધો ડેટા ઇરેઝ થઈ જાય છે શેમાંથી ઇરેઝ થઈ જાય છે RAM માંથી
Yes, very good. It is usually available in the modules of 64 MB, 256 MB, 2 GB and 4 GB storage capacity. એટલે આપણે અહીંયા આપેલું છે 64 MB, 256 MB, 2 GB અને 4 GB ની સ્ટોરેજ કેપેસિટી સુધી આ RAM હોય છે, રાઈટ? આપણે કેમ કહીએ કે આમાં આટલી બધી RAM છે? That means કે એમાં ટેમ્પરરીલી જે ડેટા સ્ટોર થાય છે ઈ ડેટાની આટલી જગ્યા સ્ટોર કરવા માટે છે. So we have completed the RAM part, right? આપણે RAM complete કર્યું. Now we are coming up to the ROM. ROM stands for read only memory. ROM છે એને કહેવાય છે read only memory. Read only memory. ROM stores the instruction which are used to operate a computer program. એટલે ROM છે એમાં કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામને ઓપરેટ કરવાની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે. ROM is like a reading library book. ROM છે ઈ એક લાઇબ્રેરી બુક રીડ કરવા જેટલું જ બરાબર છે. Why? Because you get a lot of information from a book. તમને આ બુકમાંથી તમને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન મળે છે, રાઈટ? But you cannot edit it. તમે એને એડિટ કરી શકો નહીં. આમાં તમારે કાંઈ મિસ્ટેક હોય કે કાંઈક એડ કરવું હોય, કાંઈ રેક્ટિફિકેશન કરવું હોય તો થાય ના થાય. એવી જ રીતે ROM માં બી એવું જ છે. જેટલું એમાં બાય ડિફોલ્ટ સેટ કરેલું છે સોફ્ટવેરનું એટલું જ વસ્તુ એમાં રીડ થશે. ઈ સિવાયનું એમાં કાંઈ એડિટ થશે નહીં. Similarly, information stored on ROM can only be read. એટલે ખાલી એનું નામ itself કહે છે કે read only memory. એટલે જે મેમરી આપી છે એને ખાલી ને ખાલી રીડ કરવાની છે. જે મેમરી આપી છે એને ખાલી રીડ જ કરવાની છે, એમાં કોઈ જાતનું એડિટિંગ થશે નહીં. જ્યારે RAM માં આપણને શું કીધું હતું? રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. એટલે જે મેમરી છે એ બહુ રેન્ડમ છે. એટલે રેન્ડમલી એક્સેસ થતી વસ્તુ, રેન્ડમલી યુઝ થતી વસ્તુ અમુક જ વાર સ્ટોર થશે જ્યાં સુધી એ વસ્તુ સ્વિચ ઓન હશે ત્યાં સુધી, રાઈટ? So similarly, information stored on ROM can only be read. એટલે ખાલી રીડ થશે. Do not get lost. એટલે આ જે ઇન્ફોર્મેશન છે રીડ ઓન્લી મેમરીની ઇન્ફોર્મેશન છે, જે ROM ની ઇન્ફોર્મેશન ઈ ખોવાશે નહીં. Once the computer is switched off. જ્યારે RAM ની મેમરી કમ્પ્યુટર સ્વિચ ઓફ થાય ત્યારે ઈ ખોવાઈ જશે, ઈ ડિલીટ થઈ જશે. બટ ROM ની મેમરી કમ્પ્યુટર સ્વિચ ઓફ થાય ત્યારે ઈ ખોવાશે નહીં, ઈ એમાં જ સ્ટોર થયેલી રહેશે. Next thing is hard disk. So we have completed the ROM part. Now we are coming up to the hard disk. તો hard disk એટલે શું? The hard disk stores data permanently. એટલે hard disk જે છે એ permanently data store કરે છે. It has a capacity to store data much more than a pen drive. એટલે પેન ડ્રાઈવ જે હોય આપણી, રાઈટ? આટલી નાની પેન ડ્રાઈવ હોય છે, એ પેન ડ્રાઈવમાંથી આપણે જે ડેટા સ્ટોર કરીએ એના કરતાં બહુ બધો ડેટા હાર્ડ ડિસ્કમાં સ્ટોર થાય છે. It is sealed inside the hard disk drive. એટલે હાર્ડ ડિસ્કની ડ્રાઈવમાં એને સીલ કરવામાં આવેલું હોય છે. એટલે ફોર સપોઝ કેવું હોય ખબર છે? એક આવું બોક્સ જેવું હોય, તમને જો એમાં પિક્ચર બતાવે છે, એમાં આવડી નાની હાર્ડ ડિસ્ક હોય. આખું બોક્સ સીલ કરી દીધું હોય અને ખાલી અહીંયાથી કેબલ્સ જતા હોય આવી રીતે. આની સાથે કેબલ્સ કનેક્ટેડ હોય જે આપણા કમ્પ્યુટરની સાથે કનેક્ટેડ હોય, જે આપણા કમ્પ્યુટર સાથે કનેક્ટ થાય.
તો આ હાર્ડ ડિસ્ક જે છે ઈ આપણને બહુ બધી મેમરી સ્ટોર કરવામાં હેલ્પ કરે છે. યસ ઓલ ઓફ યુ. સો હાર્ડ ડિસ્ક સ્ટોર ડેટા પરમેનન્ટલી. એમાં હાર્ડ ડિસ્કમાં જ્યાં સુધી આપણે ડેટા ડિલીટ ન કરી ત્યાં સુધી હાર્ડ ડિસ્કમાં ડેટા સ્ટોર થાય છે. It has the capacity to store data much more than a pen drive. It is sealed inside the hard disk drive. એટલે હાર્ડ ડિસ્કની ડ્રાઈવમાં ઈ સ્ટોર થાય છે, સીલ થયેલું છે. આ કમ્પ્યુટર ફેન. હવે આવ્યું કમ્પ્યુટર ફેન. હાર્ડ ડિસ્ક આપણે લર્ન કરી લીધું, હવે આવ્યું કમ્પ્યુટર ફેન. કમ્પ્યુટર ફેન મીન્સ વોટ? કમ્પ્યુટર ફેન એટલે શું? The computer fan is the main source of cooling for a computer. Computer fan જે છે ઈ cooling નો main source છે. Cooling નો main source means what? જેમ તમને કેમ તમે કઈક એમના રૂમમાં બેઠા હોય તો તમને બહુ ગરમી થવા માંડે ને, તો તમે શું કરો? ફેન ઓન કરો, એસી ઓન કરો, રાઈટ? તો એવી જ રીતે જેમ કમ્પ્યુટર છે ઈ મશીન છે, રાઈટ? તો મશીનને ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થતી હોય તો એમાંથી હીટ જનરેટ થાય. તો ઈ હીટ જનરેટ થાય તો કમ્પ્યુટર બગડવાના ચાન્સીસ રહે. તો કમ્પ્યુટર બ્લાસ્ટ ન થાય, કમ્પ્યુટર બગડે નહીં, એમાં શોર્ટ સર્કિટ ન થાય, એટલા માટે કમ્પ્યુટરમાં એક કમ્પ્યુટર ફેન ગોઠવવામાં આવે છે. એ કમ્પ્યુટર ફેન CPU માં હોય અંદર. ઓકે, સો એઝ ધ કમ્પોનન્ટ્સ ઇનસાઇડ ધ કમ્પ્યુટર જનરેટ હીટ. એટલે ઈ કમ્પોનન્ટ જે છે એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી તો પાસ ઓન થતી જ હોય તો જ કમ્પ્યુટર ચાલુ થાય. તો એના લીધે ઈ હીટ જનરેટ કરે છે, રાઈટ? ઈ બહુ હીટ જનરેટ કરે. તો ઇટ હેઝ ટુ બી કેપ્ટ કૂલ એઝ પોસિબલ. એટલે જેટલું બને એટલું એને ઠંડુ રાખવાની આપણે ટ્રાય કરવી પડે. સો તમને ખબર હોય સ્ટુડન્ટ્સ, તો મોસ્ટ ઓફ તમે જ્યાં બી કમ્પ્યુટર હોય ત્યાં એસી તો હોય જ છે, રાઈટ? કમ્પ્યુટર લેબમાં જાઓ તો એસી હોય જ છે. શું કામ એસી હોય છે? ટુ કીપ ધ લેબ કૂલ. કમ્પ્યુટર એકદમ ગરમ થતા હોય, બધા કમ્પ્યુટર એક સાથે ચાલતા હોય તો કમ્પ્યુટર ગરમ થાય. એ કમ્પ્યુટર જો ગરમ થતા હોય તો એને આપણે કૂલ કરવા પડે, એને ઠંડા પાડવા પડે. તો એ ઠંડા પાડવા માટે જ કમ્પ્યુટરમાં કમ્પ્યુટર ફેનનો યુઝ થાય છે. So now next one is sound card. A sound card is connected to the speakers which is used to listen to music. એટલે સાઉન્ડ કાર્ડ આપણને શેમાં હેલ્પ કરે છે? લો, કમ્પ્યુટર આપણને કૂલિંગ ડાઉનમાં હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? કમ્પ્યુટર ફેન કૂલિંગમાં હેલ્પ કરે છે, કમ્પ્યુટરને કૂલ કરવામાં. એન્ડ સાઉન્ડ કાર્ડ આપણને સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ કરવામાં હેલ્પ કરે છે, રાઈટ? સાઉન્ડ કાર્ડ આપણને સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. જો આવશે આગળ, this allows the computer to produce sound. એટલે સાઉન્ડ કાર્ડ જો હોય તો જ કમ્પ્યુટરમાંથી સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય, બાકી કમ્પ્યુટરમાંથી સાઉન્ડ પ્રોડ્યુસ થાય નહીં. Now turn on your page. We are coming up to the modem. Turn on your page on page number 16. Now modem. A modem is a device that links the computer to the internet. એટલે મોડેમ એક એવું ડિવાઇસ છે જે કમ્પ્યુટરને ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટ કરે છે. તમે તમારા ફોનમાં તમારે ઇન્ટરનેટ યુઝ કરવું હોય તો યા તો તમારે વાઈફાઈ યુઝ કરવું પડે ઓર એલ્સ તમારે સિમ કાર્ડ અંદર ઇન્સર્ટ કરવું પડે તો જ ઇન્ટરનેટને તમે એક્સેસ કરી શકો, રાઈટ? એવી જ રીતે જો કમ્પ્યુટરમાં તમારે ઇન્ટરનેટ યુઝ કરવું હોય તો તમારે મોડેમનો યુઝ કરવો પડે. There are two types of modem. મોડેમ મેઇનલી ટુ ટાઈપ્સના છે. એક ઇન્ટરનલ મોડેમ છે અને એક એક્સટર્નલ મોડેમ છે. ઇન્ટરનલ મોડેમ પોતે જ કહે છે કે ઇન્ટરનલ છે એટલે CPU ની અંદર ગોઠવાયેલું છે. એન્ડ એક્સટર્નલ મોડેમ મીન્સ વોટ? કે એ CPU ની બહાર ગોઠવાયેલું છે, રાઈટ? So let us read. There are mainly two types of modem, internal and external. An internal modem is installed inside the CPU box. CPU box ની અંદર modem install કરેલું હોય છે. And an external modem is connected outside the CPU box. એટલે CPU box ની બહાર external modem connected હોય છે, right? So this
was the modem. We have completed the sound card, and seventh one is modem, which we have also completed, right? तो इंटरनेट ने कंप्यूटर સાથે કનેક્ટ કરે છે, right? So what we have learned in this chapter, let us recap quickly. આપણે ફટાફટ recap કરી લઈએ. તો હાર્ડવેર પાર્ટમાં પહેલા આપણે જોયું હતું કે સિસ્ટમ યુનિટ આવે. સિસ્ટમ યુનિટ is also known as CPU. તો CPU ના ફંક્શન્સ આપણે જોયા, to store the data, to process the data and to generate the output. Next thing, microprocessor. Microprocessor ને બી CPU કહેવાય છે. CPU માં બે પાર્ટ આવે છે મેઇન, arithmetic and logic unit અને બીજું છે control unit. Arithmetic and logic unit ને કહેવાય છે ALU in the short form. CPU નું full form છે central processing unit. Okay, next one is motherboard. Motherboard એક એવું છે કે જેમાં આખું CPU આવી જાય છે, રાઈટ? માઇક્રોપ્રોસેસર ની જેમ જ મધરબોર્ડ પોતાને બધાય કમ્પોનન્ટ્સ થી જોઈન્ટ કરીને રાખે છે, બધા કમ્પોનન્ટ્સ ને હોલ્ડ કરીને રાખે છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ સિસ્ટમ બોર્ડ, એને સિસ્ટમ બોર્ડ भी કહેવાય છે મધરબોર્ડ ને. ધેન આફ્ટર કમિંગ અપ ટુ ધી RAM, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી કેવી મેમરી છે? પ્રાઇમરી મેમરી. એન્ડ ROM, રીડ ઓન્લી મેમરી. તો રેન્ડમ એક્સેસ મેમરીમાં શું થાય, જ્યારે કમ્પ્યુટર સ્વિચ ઓફ થાય ત્યારે ઈ મેમરી ડિલીટ થઈ જાય છે. જ્યારે રીડ ઓન્લી મેમરીમાં ROM માં જે મેમરી છે એ કોઈ દિવસ ડિલીટ થતી નથી. અહીંયા RAM માં જ્યારે કોઈ પણ મેમરી, જ્યારે કમ્પ્યુટર સ્વિચ ઓન થાય ત્યારે એમાં ડેટા નવો સ્ટોર થવા માંડે છે. જ્યારે ROM માં આપણે ડેટાને એડિટિંગ કરી શકતા નથી, બીકોઝ એમાં પ્રોગ્રામ સેટ કરેલા છે. તો એને આપણે ખાલી રીડ કરી શકીએ છીએ, આપણે એને એડિટ કરી શકતા નથી. નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ હાર્ડ ડિસ્ક. હાર્ડ ડિસ્ક એટલે એવી વસ્તુ કે જેમાં બહુ બધો ડેટા સ્ટોર થાય પરમેનન્ટલી, જ્યાં સુધી આપણે ડિલીટ ન કરીએ ત્યાં સુધી. નેક્સ્ટ થિંગ, કમ્પ્યુટર ફેન. કમ્પ્યુટર ફેન શેના માટે યુઝ થાય છે? કુલિંગ માટે, રાઈટ? કૂલ થવા માટે, કમ્પ્યુટરને ઠંડુ પાડવા માટે કમ્પ્યુટર ફેનનો યુઝ થાય છે. નેક્સ્ટ થિંગ, સાઉન્ડ કાર્ડ. સાઉન્ડ કાર્ડ જે છે એ સાઉન્ડને લિસન કરવામાં હેલ્પ કરે છે, મીન્સ સાઉન્ડને સાંભળવામાં, એઝ વેલ એઝ સાઉન્ડને પ્રોડ્યુસ કરવામાં કમ્પ્યુટરની હેલ્પ કરે છે, which is known as sound card. Next thing is modem. Modem means the thing which connects internet to computer. internet ને કમ્પ્યુટર ને જે વસ્તુ કનેક્ટ કરે છે એને કહેવાય modem. modem કેટલી ટાઈપ્સ ના હોય? two ટાઈપ્સ ના, internal modem and external modem. internal modem CPU ની અંદર જ ફિક્સ થયેલું હોય, ઇન્સ્ટોલ થયેલું હોય, and external modem ઈ CPU ની બહાર કેબલ થ્રુ CPU સાથે કનેક્ટેડ હોય. So in this lecture we have studied this much things. This was the short recap of this chapter. So if you have any doubt, watch this video again so that you will clear your doubts. And over here I am sending you one PDF of the skill sheet. So that skill sheet you have to solve in your skill sheet itself. Okay, there is no need to print out the worksheet. You just have to see that worksheet and you have to complete it in your skill sheet. તમારી વર્કશીટ ની પ્રિન્ટ આઉટ નથી કાઢવાની, ખાલી ઈ પ્રિન્ટ ને જોવાની છે, ઈ સ્કિલ શીટ ને જોવાની છે. અને સ્કિલ શીટ જોઈને પછી જ તમારે તમારી બુકમાં આન્સર્સ લખવાના છે. Okay all of you. So till then, goodbye, take good care of